हाजी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम ग्रानो कतुन उम्मीद लरम चता सुटोल बरोग जोड़ी और नन मुंग द प्रोजेक्ट मैनेजमेंट लेक्चर नंबर 6 यानी शपगम नंबर लेक्चर वायु और प्रोजेक्ट मैनेजमेंट तो पता दे डेर मुहिम मजमून दे नन सबा चे दे अगर डेर खलक चे दिनो अगर प्रोजेक्ट मैनेजमेंट तरफ था रवान दी चे प्रोजेक्ट मैनेजमेंट की स्पेशलाइजेशन की जगह चे हर यो इदारा शख्सी भी दौलती इदारा भी अगी कोशिश की चे मुख्तलिफ किस्म प्रोजे चे पदे इदारों की तरसर कीगी दागे द पारा बाकायदा जमुंगा हर यो एम्प्लॉई कारकुन के हर यो मैनेजर आगत द प्रोजेक्ट मैनेजमेंट द इलम बारे के मालूमात हुई और हागा पर प्रोजो बांधी पुईगी प्रोजेक्ट के सिंग बजट जुड़ीगी बजट सिंग इस्तेमालीगी ह्यूमन रिसोर्सेस सिंग सेलेक्ट की चिदा टोल हर स द्विता मालूम हुई नो शपगम नंबर लेक्चर दीजिए और पदे के बमुंगा टॉपिक जमुंगा चिकम देनो आगा प्रोजेक्ट ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट थे प्रोजेक्ट दी ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट सतवेले कीगी दा खुचों के स्लाइड्स दी अगर स्लाइड्स नमा दगा शांति स्तासु द पारा कापी जोड़ा करला नो पदी की मुंगा वायु पूरा प्रोजेक्ट ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट सिर्फ ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट कता सु गोरी न दागे योडेर शार्ट और मुख्तसर डिफिनीशन कीगी छे मुंगा वायु अक्सर छे मैनेजमेंट ऑफ पीपल इन ऑर्गेनाइजेशन इज कॉल्ड HRM is called HRM यानी पयो इदारा की पयो कंपनी की दनना जो सुमरहो मुंग सर कारकउन की खलक कार कई हागा सही तरीके सर इस्तेमाल अवल हागा सही तरीके सर मैनेज कवल मुंगा आगेता सवायु जी हागेता मुंगा HRM वायु प्रोजेक्ट यानी सिर्फ HRM दगा यो शॉर्ट डिफिनीशन दा मुंगा कवलेशु को चिकल मुंगा प्रोजेक्ट ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट वायु नबिया मुंगा वायु चे मैनेजमेंट ऑफ पीपल इन प्रोजेक्ट यानी पयो प्रोजेक्ट के सुमर कार कउन की कार कई हागा मैनेज कवल हागा सही तरीके सर इस्तेमाल अवल हागे तबिया मुंगा प्रोजेक्ट ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट वायु दल द डिफिनीशन हम तस्तकारी इंक्लूड्स द प्रोसेसेस रिक्वायर्ड टू मेक द मोस्ट इफेक्टिव यूज ऑफ द पीपल इन्वॉल्व्ड इन द प्रोजेक्ट यानी पयो प्रोजेक्ट के चे सुमर हम कारकउन की कार कई आगा पर सही तरीके सर इस्तेमाल अवल दागी ने इस्तेफादा गसल दागी पर जरिए बांधे द प्रोजे अहदाफ तरला सका वलो तमुंगा प्रोजेक्ट ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट वायु बल डिफिनीशन दे मुक्सरा प्रोजेक्ट ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट इंक्लूड्स मोस्ट ऑफ द प्रोजेक्ट स्टेक होल्डर्स पयो प्रोजेक्ट ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट के स्टेक होल्डर्स भी तस्तमा पतेर दर्स की वील्यू ची स्टेक होल्डर्स सूक भी चाहता वही बेप स्टेक होल्डर्स की मुझसे स्पॉन्सर्स राजी कस्टमर्स राजी पार्टनर्स राजी दासे इंडिविजुअल्स नोर इनफरादी खलक राजी पके दासे गोरे कंट्रीब्यूटर्स दी दा पके राजी मुझसरा और प्रोजेक्ट मैनेजमेंट टीम ची सोना दा खलक दी दा टूल प्रोजेक्ट सरा तड़ली हुई पर प्रोजेक्ट के मुझसरा दा कार कई बिया प्रोजेक्ट ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट प्रोसेसेस यानी द प्रोजेक्ट ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट स्टेजेस या प्रोसेसेस कम दी प्रोजेक्ट ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट स्टेजेस और या प्रोजेक्ट ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट प्रोसेस सदे नो पदे के टोलो ना अवल डेवलप रिसोर्स प्लान यानी यो प्रोजेक्ट मैनेजर सकी द टोलो ना अवल प्लान जोड़ी द ह्यूमन रिसोर्सेस द पारा छे मुंग सुमरा ह्यूमन रिसोर्सेस पकार दी सुमरा तमुंग डिमांड लरू सोना कारकउन की मुंग बायद राशि सुमरा कारकउन को तमुंग ज़रूरत लरू और ब्यागे न बाद अगर टीम इंतखाब अवल यानी सेलेक्ट कवल दागी ने टेस्ट अगस्तल दागी ने इंटरव्यू अगस्तल और दागे पर जरिए बांधे अगर टीम इंतखाब अवल चकले यो टीम इंतखाब शिदे यो प्रोजे द पारा और अगर मुंग खपल प्रोजे तरावलू दबिया मुंगा दागी डेवलपमेंट को डेवलपमेंट न मुराद गोर सदी डेवलपमेंट न मुराद ता स्वागी त ट्रेनिंग्स वर्क वही ओरिएंटेशंस वर्क वही यानी दा ट्रेनिंग्स ओरिएंटेशन दा हर यो चीज़ दा मुंगा द दे द पारा कौची जमुंगा कारकउन की चीदी दुई जमुंग द इदारे पर कारून बांधे पुइशी पर वजीफ़ो बांधे पुइशी अब आखिर के चिकल दुई मुंगा ट्रेनिंग वगैरह वर्को दी कारून शुरू की नबिया मुंगा दुई मैनेज कौ पर अमली तौर बांधे पर इदारा के द मुख्तलिफ किस्म कारून द पारा नगोरे जी टोलन अवलने मुंग सर चिकमा मरहला दा या स्टेज दे या प्रोसेस की मुंग सर कम यो पहले स्टेप थे हागा मुंग सरा प्रोजेक्ट ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट प्लानिंग दे ठीक शो जी नो प्लानिंग सतवई जी Human resource planning involves identifying, documenting and assigning project roles, responsibilities and reporting relationship. यानी project human resource planning न मुराद दादे चितासु पयो project की तासु यो दासे प्लान द ह्यूमन रिसोर्स मैनेजर्स द पारा जोड़ ह्यूमन रिसोर्स द पारा या ह्यूमन रिसोर्सेस द पारा यो दासे प्लान बराबर अवल जोड़वल चिपाहागी के हागा टूल रोल्स
وظیفې ریسپانسیبلیټیز ذمہواریانې ریپورټینګ ریلیشنشپ چې یو کس به بل کس ته څه انفارمیشن معلومات ورکوي د هغې شناخت کول هغه په تحریري شکل کې راوستل لیکل اینڈ مطلب دا ټول مختلف قسمه هیومن ریسورسز د پاره وظیفې ریسپانسیبلیټیز او ریپورټینګ ریلیشنشپس آئیډنټیفای کول بیا تحریری شکل کې راوستو ته مونږ هیومن ریسورس پلانینګ وایو. نو هیومن ریسورس پلانینګ نه مراد هم دا دی چې مونږ ته څومره کارکوونکي پکار دي، مثلا مونږ ته څومره اکاونټنټ پکار دي، یو یا دوه. ټیک شو جی، دا معلومول د اکاونټنټ به څه وظیفه وي، رولز ریسپانسیبلیټیز به سي، داسې پروجیکټ منیجر دی نو یو پروجیکټ منیجر د یو پروژې دپاره مونږ ته پکار دی. ټیک شو جی، بیا دې نه بعد مونږ ته ګوره داسې لیبرز مزدوران په کار دي کارونو کولو دپاره. ګوره مختلف قسمه کارونه په یو پروژه کې وي، نو د هغه پروژې کارونو کولو دپاره څومره کسان څومره امپلایز څونه کارکوونکي مونږ ته په کار دي، دې ته هیومن ریسورس پلانینګ ویلی کیږي. بیا همدغه هیومن ریسورس پلانینګ لږ نور واضح شوی دی، یعنی پروجیکټ هیومن ریسورس پلانینګ کې مونږ څه ګورو، مونږ دا معلومو چې کم کم وظیفې مونږ سره شته، یعنی څوک به کم کم کارونه کوي، هو ډز وټ. نو پروجیکټ رولز تاسو ته پته ده چې دا فنکشنز وي، ښه دا څه شی وي، دا فنکشنز وي، یعنی یو کارکوونکی به موږ سره کم کم کارونه وظیفې اجرا کوي. ټیک شو جی، هو ډز وټ یعنی څوک به څه کوي. او داسې پروجیکټ ریسپانسیبلیټیز وایي ذمہواري یا ذمہداري. نو هو ډز وټ، هو ډیسایډز وټ. دی ګوره ریسپانسیبلیټیز کې ډیسیژن میکینګ راځي، فیصله کول راځي، او پر رولز کې چې دی نو هغه ډایرکټ یو کار راځي، یو وظیفه راځي، یو فنکشن راځي، یو وظیفه اجرا کول راځي. ټیک شو جی. نو هیومن ریسورس پلانینګ کې مونږه رولز اینڈ ریسپانسیبلیټیز د دې شناخت کوو، او رولز او ریسپانسیبلیټیز معلومولو سره مونږ ته په خپله پته ولګېږي چې د یو پروژې کارونو دپاره مونږ ته څومره خلک پکار دي. نو څومره کارونه دي زموږ په پروژه کې، او دغه کارونو کولو دپاره موږ ته څومره خلک پکار دي. must be assigned to the appropriate stakeholders. او یا ساتئ چې هر یو رول او ریسپانسیبلیټي به هغه کس ته ورکوي چې څوک په هغې پوهېږي یا کولی شي وغیره وغیره. بیا هیومن ریسورس پلانینګ ریسپانسیبلیټي اساینمنټ میټرکس، دا یاد ساتئ، دا ریم یا ریسپانسیبلیټي اساینمنټ میټرکس څه ته وایي؟ a structure which establishes relationship of project organizational structure to the work breakdown structure. یا ساتي ریم یا responsibility assignment matrix دا یو داسې یو structure جوړیږي. ټیک شو جی، داسې زه تاسو ته مثال په تور باندې ویم. نو اوس فرض کوئ زه ووایم چې یاره دا سیریل نمبر شو، دا به شي سیریل نمبر، دا به رولز شي، دا به ریسپانسیبلیټي شي وغیره وغیره. دلته زه ولیکمه مثال عمران، دلته ولیکمه علي، دلته ولیکمه سجاد فرض کوي. ٹھیک شو جی. نو ګوره عمران څه رول دی؟ مثال دی مارکیټینګ مینیجر دی. ٹھیک شو جی. علي څوک دی؟ د ده څه کار دی؟ د اکاونټنټ دی. د سجاد څه دی؟ دا کمیونیکیشن مینیجر دی وغیره وغیره. داسې مختلف د ریسپانسیبلیټیز څه دي؟ دا ټول لیکلی کېږي. نو چې څونه پروجیکټ کې کارونه ډیر وي هغه عمره به یاد ساتئ، په هغې کې دغه خبرې هم زیاتې لیکلی کېږي. نو دا موږ سره ریسپانسیبلیټي اساینمنټ میټرکس دی. نو دا په ایچ آر پلانینګ کې جوړیږي جي. ښه، بل د دې نه وروستو بیا موږ بل سلایډ طرف ته راځو، او دا هم ستاسو هغه سلایډز دي چې کوم لکه مثال ما تاسو سره شیر کړي دي په کلاس کې، تاسو کتلی دي، نو هغه تاسو به ګورئ او هغې مطابق به دغه څیزونه زده کړه به کوئ. that each element of the project scope of work is assigned to responsible. یاد ساتئ responsibility assignment matrix هم د دې لپاره استعمالیږي چې تاسو ته پته چې کوم یو کس له موږ کوم یو رول کوم یو responsibility ورکړله. بیا acquire project team دویمه مرحله موږ سره څه ده؟ second stage سیکنډ سټیپ یا سټیج هغه موږ سره څه شی دی جي؟ هغه اکوایر پروجیکټ ټیم دی. نو تاسو چې ګوره وظیفې چې څونه وظیفې لرئ، پوسټونه چې څونه لرئ امټي په خپل پروژه کې، ټول تاسو معلومه کړل، وظیفې تاسو معلومه کړلې. اوس ستاسو وظیفه دا ده چې تاسو به کم مثال خلک چې انتخابوئ د هغې دپاره کوالیفیکیشن، د هغې دپاره
رول ریسپانسبلیټیز ایکسپیرینس دا هر څه تاسو معلوم کړل. اوس به تاسو څه کوئ؟ اوس به تاسو ایډورټیزمنټ کوئ. ایډورټیزمنټ کولو نه بعد به تاسو ته مختلف قسمه خلک اپلیکیشنز جمع کی. هغه اپلیکیشنز جمع کولو نه وروسته به تاسو یا خو ټیسټ اخلئ او یا به ډایرکټ انټرویو اخلئ. نو چې کله مثال کارکوونکي زیات راشي نو بیا تاسو اکثر اول ټیسټ اخلئ. نو د ټیسټ په وجه باندې ډیر خلک چې دي هغه تینا پاتې شي. نو بیا انټرویو دپاره تاسو ته خلک کم شي. نو ټیسټ واخلئ، انټرویوز واخلئ او د انټرویوز نه بعد بیا تاسو مثال یو مکمل پروجیکټ ټیم چې دی هغه تاسو انتخاب کړئ. نو چې کله تاسو پروجیکټ ټیم انتخاب کړئ نو تاسو دریمه مرحله چې ده دریمه مرحله هغه بیا ډیولپډ پروجیکټ ټیم دی. نو ډیولپ پروجیکټ ټیم ما تاسو ته وویل چې په دې کې موږ څه کوو؟ په دې کې موږ ټریننګز ورکوو، په دې کې موږ اورینټیشنز کوو د کارکوونکو او د دې دپاره کوو موږ چیرې زموږ کارکوونکي چې دي هغه په کارونو باندې پوه شي چې دوی به کومې کومې وظیفې اجرا کوي، څنګه به اجرا کوي وغیره وغیره. دا ټولې خبرې او دی نور ډپارټمنټس هم وپېژني، هر یو څیز باندې دی بالکل ځان پوه کړي. ښه بیا موږ په ټیم ډیولپمنټ کې یاد ساتئ یو ماډل وایو چې هغې ته ویلی شي ټک ماډل. ٹھیک شو جی؟ ټک د یو شخص نوم دی، ټک ماډل. صحیح دی جی؟ د دې مراحل څه دي ټیم ډیولپمنټ دپاره؟ یو ښه ټیم جوړولو دپاره موږ ته د څه ضرورت وي، کوم کوم شیانو ته موږ ضرورت لرو. نو ګورئ جی په دې کې موږ سره ټولو نه اولنې هغه سټیجز آف ټک ماډل هغه موږ سره فارمنګ دی. اولنې مرحله موږ سره څه ده جی؟ هغه فارمنګ ده. فارمنګ څه ته وایي جی؟ فارمنګ دې ته وایي انیشل سټیج آف ټیم ډیولپمنټ. ټیک شو جی؟ انیشل سټیج آف ټیم ډیولپمنټ لکه تا لس کسان د پروژې دپاره انتخاب کړل، راغلل اداره کې کارونه شروع کړي. نو ټک ماډل موږ ته دا ښیي چې وایي دا نوي کسان چې څنګه راغلل دوی به ته څنګه په خپله اداره کې په دې پروژه کې ځان سره چلې چې په کامیابۍ سره دا پروژه مخې ته ورسیږي او په کامیابۍ سره دا پروژه ستاسو سکسسفولي کمپلیټ شي یا مکمل شي. نو اوس ګورئ جی په دې کې اولنې فارمنګ دی. فارمنګ وایي جوړښت ته، جوړېدل. نو ګوره دا چې کله نوې نوې پروجیکټ ټیم جوړ شي که نه او دی کارونه شروع کړي نو دې کې مختلف قسمه مشکلات راځي، مختلف قسمه مسایل راځي. تاسو به هغه مختلف قسمه مشکلات مسایل دا به څه کوئ؟ دا به حل کوئ. نو لکه زه ټولې خبرې خو نه کوم، خو دې کې یو څو خبرې تاسو ته یم. attempting to define their role in the project environment or uncertain about goals, peers and leadership. دا نوې خلک چې راشي په دې پروژه کې لکه ما تاسو ته وویل که نه چې لس کسان تاسو د یو پروژې دپاره انتخاب کړل. نو دغه لسو کسانو ته په شروع کې ډېره پته نه چېرې زما کوم کوم کارونه دي، زما باس څوک دی، زما لیډر څوک دی، زما مینیجر څوک دی، زه به چېرته کار کوم، زه به څنګه کار کوم، زه به څومره کار کوم. نو دا ټول هر څه به ورته څوک ښیي؟ دا به ورته پروجیکټ مینیجر ښیي، پی ایم. پروجیکټ مینیجر به دا ټول هر څه ورته ښیي او کوم کوم کارونه به ورته ښیي لکه دا تاسو ته ښکاري. ګوره کلیر ډیفاین ډیلیوریبلز، بیا کانډکټ 1 to 1 know the team او بیا هغې نه بعد ډیفاین د پروجیکټ سکسس. پروجیکټ سکسس څه ته وایي دا به ورته ښیي. او پروجیکټ مینیجر به د کوچ او د لیډر په طور باندې کار کوي. انیشل ټیم بلډینګ اکټیویټیز به کوي. لیسن ټو دیئر آیډیاز، چې کوم ټیم ممبرز دي د هغې به اوري، هغې ته به غوږ ږدي چې پروجیکټ مینیجر به ورته وایي چې تاسو څه وایي ما ته ویلی شي. د دې ته موږ فارمنګ وایو. فارمنګ نه بعد موږ سره دویمه مرحله چې ده هغه بیا سټارمنګ ده. دویمه مرحله موږ سره څه ده جي؟ هغه سټارمنګ ده. او سټارمنګ څه ته ویلی کېږي؟ اسټابلیشنګ دیئر پوزیشن ودین د پروجیکټ. نو سټارمنګ دې ته وایي چې ګوره په دې وخت کې لکه دا کارکوونکي خپل منځ کې یو بل سره ډسکشن کوي، خبرې کوي، یو بل سره خپل آیډیاز خپل کارونه ډسکس کوي لکه. او په دې کې بیا ټیم ممبرز ته څه قسمه مشکلات راځي؟ نو ګورئ دغه دي. یو مشکل ورته دا راځي ټیم ممبرز ته چې کمپیټ فار ډیزایر ټاسکس اینډ ریسپانسبلیټیز، چې دوی څه کوي؟ یو بل سره کارونه کوي خو کارونو کولو دوران کې یو بل سره مقابلې کوي چې یاره زه د ده نه په دې کار کې مخکې شم، دا بل وایي چې زه د ده نه په دې کار کې مخکې شم وغیره وغیره. او بل موږ سره دی اسټابلیش دمسلوز ایز انفارمل لیډرز، او دوی کوشش کوي چې موږ هم انفارمل لیډرز جوړ شو. انفارمل لیډرز مطلب دا دی چې یاره یو کس بل ته وایي چې یاره زه به ستاسو دپاره څه کوم، جګړه کوم، زه به ستاسو دپاره جګړه خو نه خیر بخره غواړم، خو لکه دا به وایي چې زه ستاسو دپاره به اواز اوچتوم، ستاسو د حق دپاره به اواز اوچتوم، ستاسو حقوق به خیال ساتم وغیره وغیره. انفارمل لګیا یو بل سره. نو داسې مشکلات چې کله د پروژه کې مخې ته راشي نو بیا پروجیکټ مینیجر به څه کوي؟ پی ایم بدلته کې څه کوي؟ د پی ایم دا وظیفه ده چې هغه به څه کوي؟ اسټابلیش یور سیلف ایز ا لیډر اینڈ پروجیکټ چیمپئن. یو دا کار
پکار دی جی بل اپروچ اینڈ ریسالو کانفلکٹس دغه مشکلات چې څونه پیدا کیږي دا به حل کوي او کیپ کانفلکٹس فرام بیکمینګ پرسنل او دغه پرسنل ایشوز جوړېدو نه به هم دی کوشش کوي چې دغه خلق رو باسي بلډ ټیم او یو داسې ټیم به جوړ کړي انشور پارټیسپیشن فرام ایوری ټیم ممبر یو داسې ټیم برابر کړي یا جوړ کړي چې هر یو کس په دې وظیفه کې په دې پروجیکټ سکسسفل جوړولو کې هغوی څوک خپل خپل کردار خپل وظیفه اجرا کړي او دغه شانتې درېمه مرحله چې کومه ده موږ سره هغه بیا موږ سره نارمینګ ده نارمینګ په دې ټک ماډل کې موږ سره درېم سټیج دی یا درېمه مرحله ده تھرډ سټیج دی نو نارمینګ څه ته وایي نارمینګ میز ټیم سیټینګ ان دیئر اساینډ رولز اینڈ ریسپانسبلیټیز نو ګوره دا یو داسې مرحله ده چې په دې کې لکه امپلایز یا ټیم ممبرس یو نارمل حالت ته راشي یو داسې پوزیشن ته راشي چې په هغې کې لکه دا ټیم ممبرس خپل کارونه وپېژني خپل ضروریات وپېژني خپله ریسپانسبلیټي وپېژني خو بیا هم دوی ته څه نه څه مشکلات مخې ته راځي مثلا څه مشکل ورته مخې ته راشي دا ټیم may divide into opposing groups اکثر چې لږ وخت تیر شي په دې پروژه کې چې د 5 کالو 6 کالو پروژه وي د 2 کالو پروژه وي نو بیا په اکثر په دې تاسو به کتلی وي په دې پروژه کې ګروپونه جوړ شي یو ښه ګروپ جوړ شي یو بد ګروپ جوړ شي ښه ګروپ د ښه کارونو دپاره اواز اوچتوي کارونه کوي او بد ګروپ چې دی نو هغه د یو بل خپې وهي یو بل نه یو بل ته نقصان ورکولو کوشش کوي دغه ټایم کې به د پروجیکټ منیجر څه کوششونه وي څه کارونه به وي نو دغه ټایم کې به د پروجیکټ منیجر دا کارونه وي ٹھیک شو جی وخت کم دی نو په دې وجه باندې زه هر یو پوینټ تاسو سره نشم ډسکس کولی خو خلاصه ما تاسو ته وویله ټیک شوه یعنی پروجیکټ منیجر به کوشش کوي چې د دې ګروپونو نه دا خلک منع کړي د دې آیډیاز ترلاسه کړي د هغه آیډیاز مطابق کارونه وکړي دوی ته ټریننګونه ورکړي د دوی ذهن پازیټیو جوړ کړي نیګیټیو سوچ نه دی روباسي وغیره وغیره دا کارونه به دوی کوي او بیا څلورم نمبر چې کوم سټیج دی هغه موږ سره پرفارمینګ دی ټیک شو جی پرفارمینګ مطلب څه دی ټیم از پروډیوسینګ ډیزایریبل ریزلټس یعنی دا یو داسې مرحله ده چې دلته کې ټیم ممبرز بالکل پاخه شو ټیم ممبرز بالکل ریډي شو ټیم ممبرز دې ته تیار دي چې موږ د دې پروژې د سکسسفل جوړولو لپاره بالکل محنت کوو او مختلف قسمه اچیومنټس مختلف قسمه اهداف چې دي هغه موږ ترلاسه کوو نو دغه مختلف قسمه پرفارمنسز چې دي نو دا دی د ټیم ممبرز دا په دې سټیج کې شروع کی نو چې کله د دې پرفارمنس هم شروع شي نو بیا هم دې ته مشکلات راځي مثلا بی ویر آف انډرلاینګ ایشوز کله ناکله بعضې خبرې داسې وي چې ټیم ممبرز پټ یو بل سره ډسکس کوي نو دغه مشکلات جوړوي چې دا پټ یو بل سره ډسکس کوي نو په دې کې اکثر بعضې خلک یو ته نقصان ورکوي بل ته فایده ورکوي ځکه چې ملګري جوړ شي که نه 2-3 کاله ستا په پروژه کې تیر شي نو یو بل سره تاسو ملګري جوړ شي نو هغه ملګري جوړېدو کې اکثر بیا څه مشکلات مخې ته راشي نو هغه مشکلات بیا داسې وي چې هغه د حل کېدو ضرورت وي ورته ګینې دا مشکلات بیا مخکې ډېر زیات نور غټ مشکلات ځان سره پیدا کی او بل مشکل سره راځي انشور کنټینیوس ټیم سکلز ډیولپمنټ یعنی کوشش په دا کوئ چې تاسو داسې ټیم برابر کړئ چې هغې کې مهارت وي او د مختلفو کارونو کولو دپاره هغې ته مهارت ملو شي نو اوس د دې مشکلاتو حل کولو دپاره ګوره پروجیکټ منیجر به څه کوي هغه به دا کارونه کوي یو پی ایم یا پروجیکټ منیجر به څه کوي مثال پرووایډ ټایملی کریټیک اینډ پازیټیو فیډبیک په وخت باندې به که څه مشکل وي څه پرابلم وي نو هغه به ورته وړاندې کوي او د هغه مشکل حل کولو نه پس به د هغې نه فیډبیک اخلي سسټین ریګولر پروجیکټ ټیم میټینګ اینډ سټیټس رپورټ هر وخت به کوشش کوي چې یو خاص وخت هفته بعد جمعه بعد میاشت بعد به دې څه کوي میټینګ کوي ټیم ممبر سره پروجیکټ منیجر او هغې نه به رپورټ اخلي ټیک شو دغه مختلف قسمه کارونه دي اخیري چې کوم سټیج دی هغه موږ سره بیا اډجورنینګ سټیج دی اډجورنینګ سټیج فائنل سټیج وي دا هغه سټیج وي چې په کوم باندې پروژه ختمیږي یو پروژه ختمیږي ټیم ممبرز د یو بل نه دغه کېږي بیلیږي نو دغه ټایم کې لکه لا بیل شوي نه خو اخیري د پروژې اخیري مراحل وي چې په هغې کې لکه اکثر بعضې پروجیکټ منیجرز چې دي نو هغه ویریږي بعضې پروجیکټ منیجرز چې دي هغه خوشحاله وي هغې ته پته وي چې موږ ډېر محنت کړی دی موږ ته به نورې پروژې هم میلاو شي او بعضې ټیم ممبرز چې دي نو هغه هم ښه وي تکړه وي خو بس بهرحال هغې کله ناکله سټرس کې راشي لږ داسې ټینشن کې راشي نو هغې ته بیا مشکلات وي نو لکه ګوره انشور اباؤټ فیوچر اساینمنټ دې ته پته نه چې یاره موږ به فیوچر کې څه کوو وغیره
وغیرہ او بیا ټیم فیلز انزایټي اف سپریشن د یو بل نه د جدا کېدو هغه یره او خوف او هغه خفګان د دې په زړونو کې موجود وي. نو په دغه ټایم کې به پروجیکټ منیجر چې دی نو هغه دغه مختلف قسمه وظیفې یا کارونه کوي چې دغه د ټیم ممبر دا کوم مشکلات د اډجورنینګ په سټیج کې دي په آخري سټیج کې دي چې دغه مشکلاتو نه دا ټیم ممبرز راوباسي. بل موږ سره آخري مرحله چې د څلورمه خو دا د ټک ماډل څلورمه مرحله نه ده دا د پروجیکټ هیومن ریسورس مینجمنٹ آخري مرحله ده. ټیک شو جی شروع کې چې مونږ نو درې مرحلې مونږ ویلې دا څلورمه مرحله آخري مرحله دلته کې مونږ سره موجود ده. نو پروجیکټ مینج پروجیکټ ټیم څه ته وایي چې ګوره اوس ټیم ممبرز کار شروع کو هغه ټیم ممبرز ته مثال ته وګوره چې هغې پرفارمنس څنګه دی څوک پکې کمزوری دی چاته پکې د څه ضرورت دی څه مشکلات دي نو چې هغه ټول مشکلات حل شي او تاسو د هغې هغه ضروریات پوره کړئ د هغې هغه خواهشات پوره کړئ د هغې هغه سکلز هغې ته ورکړئ چې کوم ته هغوی ضرورت لري. نو دا مینج پروجیکټ ټیم دی یعنی که څه مشکلات وي هغه مشکلات تاسو له منځ نه وباسئ او حل یې کوئ. بیا راشئ مونږ وایو دلته کې یو نوی ټاپک دی ستاسو په سلایډس کې به تاسو ته ښکاري چې کریکټریسټکس اف های پرفارمینګ ټیم یو ښه بیسټ پروجیکټ ټیم د یو بیسټ پروجیکټ ټیم څه خصوصیات وي څه صفات وي. نو ګورئ جی په هغې کې خیر تاسو سره به په سلایډس کې تاسو ته ښکاري مختلف قسمه خصوصیات دي هغه به تاسو ځان سره ووایي وړوکې شانتې ټاپک دی خو مایل چې ستاسو په ذهن کې وي. نو اوس ګورئ هر سړی د ځان ته وګوري چې یاره زه داسې کم یو سکلز ترلاسه کړم چې د هغې په ذریعه باندې زه مخکې لاړ شم زه ترقي وکړم زه پرمختګ وکړم. ټیک شو جي نو دا خو د ټیم ممبرز دي. اوس مونږ دا وایو چې یاره پروجیکټ مینیجر سکلز کم یو وي. یو پروجیکټ مینیجر کې غټ بنیادی ضروري مهم څه سکلز پکار دي یعنی د یو پروجیکټ منیجر کم سکلز باید هغه ولري. نو ګوره دغه پکار دی چې کمیونیکیشن سکلز وي دغه پکار دی چې ارګنایزیشنل سکلز وي دغه پکار دی چې ټیم بلډینګ سکلز وي لیډرشپ سکلز وي کوپینګ سکلز وي ټیکنالوژیکل سکلز وي. نو ګوره جی موږ سره کمیونیکیشن سکلز دي چې په صحیح طریقې سره په صحیح وخت باندې په خپل وخت باندې صحیح معلومات صحیح شخص ته صحیح فرد ته معلومات ورسیږي دا د پروجیکټ منیجر یو سکل دی چې دا سکل په ده کې وي. دا نه ده چې معلومات لیټ شي ریپورټ لیټ شي فیډبیک لیټ شي وغیره وغیره. نو کوشش پکار دی چې په وخت باندې معلومات خپل کس ته ورسیږي. ارګنایزیشنل سکل څه ته وایي ارګنایزیشنل سکلز دې ته ویلی کېږي چې څومره وسایل څومره منابع په دې پروجیکټ کې مونږ استعمالو دغه وسایل دغه منابع په صحیح طریقې سره په منظم طریقې سره استعمال شي. ټیک شو جی یعنی وسایل یا منابع ضایع نشي. او دریم نمبر سکل څه دی مونږ سره هغه ټیم بلډینګ دی. ټیم بلډینګ ګوره یو مضبوط ټیم ځان سره جوړول مضبوط ټیم دې ته ویلی کېږي چې ستاسو ټیم ممبر ستاسو خبره یعنی د پروجیکټ منیجر خبره ومني د پروجیکټ منیجر په خبره باندې خپل کارونه ترسره کړي د پلان مطابق خپل کارونه ترسره کړي اهداف ترلاسه کړي دا ټولې خبرې ټیم بلډینګ کې راځي. نو یو ښه ټیم بلډینګ هغه چې ارګنایزیشن کې پاتې شي ارګنایزیشن نه پرېږدي پروژه نه پرېږدي د پروژې کارونه په ایماندارۍ سره ترسره کوي په خوشحالۍ سره ترسره کوي خپل حق حلال رزق په ځان باندې حلالوي وغیره وغیره. دا د ټیم ممبرز څه دي دا سکلز دي. او بل لیډرشپ سکلز دي. نو لیډرشپ سکلز موږ سره هم دې ته ویلی کېږي چې ته یو ښه لیډر هله جوړېدی شي چې کله ستا انډر څومره کارکوونکي کار کوي هغه ستا نه خوشحاله وي ته ښه اخلاق ولرې خپل ټیم ممبر سره ته د ټیم ممبرز د ضروریاتو خیال وساتې چې هغه پوره شي خپل ټیم ممبرز د هغوی د کوالیفیکیشن او د هغوی د ایکسپیرینس مطابق ته د هغوی نه فایدې واخلې د هغوی غلط استعمال ونه کړې هغوی سره په ایماندارۍ سره کار وکړې د هغوی تنخواګانې هغوی ته مناسب ورکړې وغیره وغیره. دا ټول په لیډرشپ کې راځي. کوپینګ نه مراد یو داسې مهارت دی یا سکلز دي چې یو پروجیکټ منیجر د خپل کارکوونکو چې څومره مشکلات وي نو هغه مشکلات په خیر سره هغه حل کړلی شي یا حل کړي. او ټیکنالوژیکل سکل هغه سکلز مهارتونو ته ویلی کېږي چې کوم سکلز یا مهارتونه یو پروجیکټ منیجر مثال د ټیکنالوژي سره تړي یعنی یو پروجیکټ منیجر دومره قابل شخصیت پکار دی چې هغه مختلف قسمه ټیکنالوژي لکه کمپیوټر شو سافټویر شو انټرنیټ شو داسې نور ټیکنالوژي مشینریز پروژې سره چې کوم تړلي دي یا د پروژې کارونه چې پې مونږ کوو هغه ټیکنالوژي چې دی استعمالولی شي چې دی پې پوهېدی شي. بل many heads of a project manager او داسې characteristics یا good project managers او
ټاپ 10 کوالټیز اف پروجیکټ منیجرز. نو یاد ساتئ چې په دې کې مختلف قسمه خصوصیات ښودلې شوي دي. ټیک ده، هغه مختلف قسمه کریکټریسټکس ټول پروجیکټ منیجر سره تړلي دي. نو دا بره چې موږ څومره خصوصیات یا سکلز وویل، یاد ساتئ دا هم موږ سره خصوصیات دي، صفات دي د پروجیکټ منیجر، کمیونیکیشن، ارګنایزیشنل، ټیم بلډینګ. خو چې په دې مینی هیډز اف پروجیکټ منیجر دی کې چې څومره دي او دی کې چې څومره دي، دا ټول هم زموږ دپاره څه دي؟ دا خصوصیات دي. نو ما د مختلفو کتابونو نه، بکس نه دا خصوصیات راوړي دي او تاسو ته مې په دې سلایډز کې اچولي دي. بیا هم تاسو یې ځان سره ریډ کړئ چې ستاسو په ذهن کې وي. خو چې کوم امپورټنټ دي هغه زه تاسو سره دلته شیر کوم. ټاپ 10 کوالټیز یا کریکټریسټکس اف پروجیکټ منیجر، په هغې کې اولنی دی انسپایرز ا شیرډ ویژن. ګوره شیرډ ویژن څه ته وایي؟ لکه پروجیکټ منیجر به ځان سره ویژن نه ساتي، بلکې هغه به ټیم سره خپل ویژن څه کوي؟ شریک کوي. پوهیږئ به چې زما ویژن دا دی، زه د دې ویژن دپاره تاسو سره خبره کوم. دویم نمبر سکل کریکټریسټک کوالټي څه ده د پروجیکټ منیجر؟ ګډ کمیونیکیټر وي. نو ما بر تاسو سره خبرو که کمیونیکیشن سکلز کنه، نو دویم تاسو سره دلته کې څه دي؟ ګډ کمیونیکیټر دی. نو ګډ کمیونیکیټر څه ته وایي؟ یعنی چې دی باید داسې کمیونیکیشن وکړي چې د ده کارکوونکي د ده خبره ومني او د ده خبرو کې کارکوونکو ته عزت میلو شي، ریسپیکټ میلو شي، وغیره وغیره. بیا موږ سره دریم نمبر په ټاپ 10 کې څه دي؟ هغه انټیګریټي ده. انټیګریټي وایي اتفاق، اتحاد، یعنی خپل ټیم ممبر ځان سره په اتفاق اتحاد کې ساتل چې زمونږ ټیم ممبرز مونږ ته ګوري او زمونږ نه سبق واخلي، زمونږ نه سبق زده کړي، زمونږ نه مثالونه زده کړي او د هغې مطابق په خپله په اداره کې کارونه منځته یوسي یا اهداف ترلاسه کړي. څلورم نمبر چې دی هغه انتوزیازم دی. انتوزیازم دی ته وایي یو ښه پروجیکټ منیجر هغه دی چې کوم پروجیکټ منیجر د شوق نه، د زړه نه، د مثبت انداز کې، مثبت رویې سره، د خلکو قدر کولو سره هغه په دې پروژه کې کار وکړي. نو ګورئ چې کوم یو انسان خپل کاروبار، خپله پروژه په ایماندارۍ سره د زړه نه او د زړه د اخلاصه هغه کارونه مخکې وړي، کارونه کوي، نو هغه کارونو کې ډېر زیات ښه وي، یعنی ډېر زیات برکت وي پکې، ډېر زیات فایدې یا ګټې ترې نه چاته ملاویږي، دغه ته پروژې ته ترې نه ملاویږي. بل موږ سره امپتي ده. امپتي څه ته وایي؟ یو وي سمپتي، یو وي امپتي. سمپتي همدردي ته ویلی کېږي. سمپتي څه ته وایي جي؟ همدردي. همدردي دې ته وایي چې د چا په غم ښادۍ کې چا سره شریک کېدل. او امپتي دې ته ویلی کېږي چې ته ګوره ته پروجیکټ منیجر یې، نو یو پروجیکټ منیجر باید د خپل کارکوونکو په ځای خپل ځان کانسیډر کی، سوچ وکړي، فکر وکړي که چېرته زه پروجیکټ منیجر نه وی او دا بل کس پروجیکټ منیجر وی او ما د دې پروجیکټ منیجر انډر کار کولی، نو ما به بیا څه کول، څنګه طریقې سره به ما کار کولو. یعنی ته د بل چا مجبورۍ ته وګورې. لکه دې امپتي دپاره دا یو خبره ده چې وي پوټ یور سیلف ان د شو اف ادرس، که نه؟ یعنی ته خپل ځان د بل چا په ځای باندې وګڼه او بیا وګوره چې یاره زه به دا کار څنګه کومه. لکه ګوره زه خو مثال یو ټیچر یم، نو که زه وایم چې یاره که دا زه سټوډنټ وی آنلاین کلاس ما اخیستی، نو ما به څنګه غوښتل چې ما ته زما ټیچر ټیچینګ وکړي، نو هغه شانتې به زه خپل سټوډنټس ته ټیچینګ کومه. او دا شپږم نمبر چې کومه کوالټي ده هغه کمپیټنس دی. کمپیټنس وایي سکلز ته، مهارت ته. نو مختلف قسمه مهارتونه، مختلف قسمه سکلز باید موږ ولرو او هغه موږ استعمال کو. بل موږ سره اووم نمبر دی ایبیلیټي ټو ډیلیګیټ ټاسک. پروجیکټ منیجر له پکار دي چې هغه ریسپانسبیلیټیز تقسیم کړي، ځان سره ټول ریسپانسبیلیټیز یا پاور اتھارټیز ونه ساتي. اتم نمبر دی کول انډر پریشر. مطلب یو ښه پروجیکټ منیجر هغه دی چې هغه پریشر ابزارف کولی شي، پریشر برداشت کولی شي. دا نه چې د پریشر په وجه باندې دی بېهوشه شي او دی خفه شي او دته مسله نقصان میلو شي، وغیره وغیره. نو داسې به دی نه کوي. بل د دې نه علاوه جي تاسو ته ښکاري دلته کې ټیم بلډینګ سکلز دي. نو ما خو تاسو ته مخکې وویل چې ټیم بلډینګ سکل چې یو ښه ټیم، یو مضبوط ټیم دی ځان سره جوړولی شي. او اخیری چې کوم موږ سره کوالټي ده هغه پرابلم سالوینګ سکلز دي چې مختلف قسمه مشکلات پروژې سره تړلې یا کارکوونکو یا ټیم ممبر سره تړلې چې څومره پیدا کیږي چې هغه مشکلات دی حل کولی شي. زه امید لرم چې دا لیکچر به تاسو ضرور خوښ وي. انشاءالله نور لیکچر سره به تاسو خدمت کې حاضر یو. خپل دعاګانو کې ما یاد ساتئ. الله پامان.